Hello, I'm Rob Drummond and I'm the writer of Grain in the Blood. 안녕하세요. 저는 오늘 통역을 맡은 이화여대 희곡번역 연구소의 권혜림입니다. 오늘 여기 공익과의 대화는 부산아트센터 팟캐스트에 업로드 된다고 하니까요. 질문하시는 분들은 꼭 마이크를 받으셔가지고 질문해 주시기 바랍니다. 저는 사실은 작가님이 오신다고 해가지고 얘기를 듣고 좀 뭐라고 해야 될까? 좀 긴장하기도 하고 왜 오지? 이런 생각하고 그래서 좀 열심히 해야 될 것 같은 생각이 들어서 좀 그랬었는데 그 연극 작업을 하다 보면 이제 제가 또 외국어가 좀 안 돼서 그런데 스크립트를 안 해. 그냥 하고 있습니다. 작가님한테 개인적으로 영국에서는 연극을 어떻게 만드는지 그런 것도 좀 여쭤보고 간단한 그리고 나서 영국에 대한 얘기 잠깐 하고 그다음에 오늘 작품에 대한 얘기를 하겠습니다. Before we take the questions from the audience, we would like to talk about how is going to be the process, how usually the process is being in the UK. Yeah. And then we want to talk about it first, and then we will take the questions from the audience. Okay. The process in the UK is usually to just have a chat and make it really informal and non-confrontational, just nice and relaxed. And then maybe the audience can ask questions. I'm happy to answer anything. And can I also just say thank you very much for coming to play, because it means a lot to be here, so thank you. 우선 이 자리에 공연을 보러 와주신 여러분께 모두 감사드립니다. 영국에서 어떻게 공연이 제작되는지에 대해서 일단 얘기를 해보면 우선 관객들을 비롯한 제작자들과 많은 이야기를 나누고 그건 좀 캐주얼한 그런 분위기에서 압박이나 그런 공식적인 분위기가 아닌 좀 자유롭게 대화를 나누는 과정을 통해서 이야기를 발전시키고 또 극이 제작된다고 합니다. 제가 좀 어떻게 동료니까 몇 가지를 좀 여쭤보면 저도 지난 2월달에 영국에 처음 가봤는데 들어갈 때 여권 검사할 때 대단히 까다롭게 물어보더라고요. 질문도 대단히 긴 시간, 가장 긴 시간이었던 것 같아요. 그 여권 신청 받을 때. 그 중간쯤에 이제 받았던 질문이 왜 왔냐라고 이제 하길래 더 이상 좀 힘들어서 난 사실은 거짓말을 좀 해서 난 사실은 극작가고 런던에 공연을 보러 왔다. 이제 거짓말을 했어요. 그랬더니까 그분이 대단히 반가워하면서 대단히 놀라워하더라고요. 그거를 극작가냐고 그러면서 그러시냐고 하면서 좀 눈빛이 되게 경이로운 눈빛으로 바뀌면서 어떤 작품을 쓰시냐고 물어봤는데 이제 그런 것들을 말할 이제 영어 실력은 안 됐고 그렇게 말하고 이제 들어가게 됐는데 그 영국에서 한국에서는 극작가들에 대해서 연극 연출한 극작가들에 대해서 크게 관심이 없지만 영국 내에서는 어떤지 좀 여쭤보고 싶어요. 왜냐하면 또 세익스피어 선생님도 계시고 그래서 그 질문을 하나 좀 드리고 싶어요. 영국에서의 극작가들의 어떤 일반인들이 극작가를 보는 시선 같은 거. He wants to ask that what the general people or the public think about the playwright or the theater work in the UK. What the general public think about? Yeah, not the people who is familiar with like theater work or like just the general audience or the would-be audience. So we've got. Does anyone speak English? I speak no Korean, so I'm sorry. Very sorry.
I'm the typical British. In Britain, we've got a slight problem with theatre at the moment because it's seen as elitist and quite inaccessible, and not for the mass appeal. So what I try and do in my work is I try to break that down. So I do work that I consider to be accessible and quite thrilling, but with something to say as well. Does that make sense? I'm trying. In Britain, the public think theatre is not as good as cinema, not as fun. But I'm trying to kind of break that down. 영국에서도 한국에서처럼 그러니까 이게 뭐 접근성이 되게 용이하다던가 그렇다는 생각은 많이 안 갖고 계신 것 같아요, 관객분들이. 특히 영화나 이런 매체보다는 영국이 조금 더 다가가기가 힘들고 그런 장르로 인식이 되어 있기 때문에 작가 본인도 조금 더 재미있고 스릴이 있는 그런 공연이 될 수 있도록 그런 부분에 조금 더 신경을 쓴다고 합니다. 한국에서 뭐 저도 이제 제 동료들이 작가들이 많은데 한국에서는 이제 최근에 연극 제작이나 그 작가들 작품이 어떻게 보면 뭐 한국의 어떤 지금 정치 상황하고 많이 연결돼가지고 뭐 노동 문제나 뭐 세월호나 한국에서 정치 상황 관련된 작품들이 대단히 많은데 제가 이제 작가님 작품을 보고 좀 새롭고 그리고 또 좋았던 거는 뭐 작가님도 작가의 글에 썼지만 그 어떤 딜레마, 도덕적인 딜레마 그리고 이 작품이 이제 던져주는 게 뭐 여기 소피아에서 뭐 사실은 대표적으로 보여주지만 내가 옳다라고 생각하고 그거를 그렇게 행동을 했는데 그게 타인에게는 나는 정말 그게 맞다라고 생각하고 그렇게 했는데 타인에게는 대단한 강요가 되고 그런 상황들이 있을 텐데 저는 그런 것들을 작가님이 쓰셔서 사실 좀 놀라웠어요. 놀라웠고 작품이 되게 다양하겠구나라는 생각이 드는데 작가님이 뭐 이렇게 작품 활동하시면서 주로 생각하고 있는 주제나 지금까지 작품 해왔던 것들에 대한 이야기, 주제 소재 그런 부분을 좀 여쭙고 싶습니다. First, he really enjoyed your play, and they're really surprised and then pleased to see your work. That it has a lot of like moral dilemmas and the issues that has not like specific answers. Yeah. So he was really glad to find that factor in your play. And also in Korea, we deal with a lot of issues like cell ferry or like some political issues and worker issues, something like the labor issues. Yeah. So what are usually the subject or material for your play? What you are usually like used as a subject? I try to make every play I do completely different, which is difficult. But the overriding subject matter is some sort of question that I don't know what the answer is. So I'm not trying to tell the audience anything. I'm not trying to tell them how to live or what the best morals is or what the best ethics is. I'm asking them an interesting question and they have to decide. So the thing that unifies all my work is a question that I'm confused about in the world. 주제나 소재는 다양하겠지만 제가 극작을 할 때 가장 중요하게 생각하는 점은 답이 정해져 있지 않은 문제를 제기하는 것입니다. 그런 문제들이나 그런 이슈들은 저 자신조차도 그 답이 무엇인지 혼란스럽고 그 답을 확실히 내릴 수 없는 그런 문제들에 대해서 관객분들에게 무엇이 답인지, 윤리적인 선택은 무엇인지에 대한 것들을 제시하기보다는 관객분들께서도 그에 대한 해답을 같이 찾아볼 수 있는 그런 질문들을 제기하는 데 중점을 둔다고 하십니다. 그럼
저기 오늘 본 공연 얘기로 좀 들어가면 이제 제가 지난 겨울에 조선아트센터에서 이제 이 브레인 인 더 블러드라는 작품을 이제 연출을 이제 제안을 받았고 그래서 이 작품을 하기로 했고요. 저는 이제 작품을 처음에 읽고 이게 작품이 좀 어려웠어요 저한테. 저는 이제 기독교를 잘 모르고 불교 신자고 기독교를 잘 모르는데 이 작품 제가 읽어보니까 여기 보면 뭐 양도 나오고 희생양에 대한 부분도 있고 이제 아이작도 성경에서 가지고 온 이름이고 그 기독교하고 그 다음에 그 켈트족들의 문화인 그 인형을 태우는 할로윈도 이제 거기서 왔다고 제가 공부를 했는데 그런 것들이 이제 많이 결합이 되어 있어서 저한테는 굉장히 어려운 텍스트였어요. 어려운 텍스트였고 그러고 뭐 그런데 작가님이 던지는 그 질문이 이제 좋아서 작품을 하게 됐는데 그 중에서도 그 어텀이 계속 하게 되는 그 기도문을 이걸 어떻게 정말 해야 되지? 그 부분이 가장 어려웠던 것 같아요. 제가 이 공연을 만들면서 그걸 어떻게 해야 될지 이제 도저히 감을 못 잡고 있는데 그 배우가 그렇게 했어요. 저렇게 했는데 그걸 보니까 그냥 설득력이 생기더라고요. 아, 저렇게 애가 어른들이 하는 것들을 보고 저렇게 따라 할 수 있겠구나. 그래서 되게 걱정했던 것보다 쉽게 풀었고 그렇습니다. 그 영국에서 공연한 걸 제가 공연 못 봤는데 사진을 몇 장 봤거든요. 몇 장 봤는데 저희들은 사실 실내의 느낌은 안 들잖아요. 근데 이제 그 공연에서는 테이블도 그렇고 이렇게 실내 분위기가 나게끔 조금 더 사실적으로 어텀의 방도 되게 이렇게 무대에서 이렇게 밀고 들어오고 나가고 하는 형식으로 그렇게 공연을 했더라고요. 사진을 몇 장 봤더니까. 그래서 나는 작가님이 안 오시면 나도 그렇게 하면 되는데 작가님이 오시니까 이걸 어떻게 좀 다르게 해볼 수 있을까 뭐 그런 고민들을 많이 했던 것 같습니다. 그럼 간단하게 작가님한테 저한테는 좀 어렵고 불편한 시간인데 작가님한테 오늘 공연이 어땠는지 좀 여쭤봐주세요. He's a little bit nervous. You don't need to be nervous. I loved it. It was brilliant. I really enjoyed it. It was a very surreal experience because I could understand what was going on, but I didn't know the language. But I could see what was happening as it went on. And they were laughing in the right little places, small laughs every now and then, which is what it should be. Because it's not a comedy, but it's meant to be slightly funny in places, you know, the absurdity of the situation. So no, I just really, really enjoyed it, and it's still mind-boggling to me that it's happened. So I'm just very happy. Thank you. 우선 굉장히 한국 버전의 그 피아시앗을 즐겼다는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이게 굉장히 비현실적인 그런 체험을 한 느낌이 들었다고 말씀을 하십니다. 그리고 이렇게 It was a surreal experience. The laughs. I was quite happy that there was little laughs. It's not meant to be pure comedy. It's not black comedy. 그리고 이제 중간중간 적절한 때 웃음이 터져나오는데 물론 언어를 전혀 한국어를 모르시기 때문에 무슨 이야기가 오고 가는지 정확히 알 수는 없지만 상황적으로 이제 어떤 장면인지 파악하실 수가 있었는데요. 그런 장면이 분명히 순수 코미디 장르는 아니지만
이렇게 진지하고 심각한 이런 극이 진행되는 와중에 이렇게 웃음 포인트들을 본인도 이제 의도하고 넣은 부분들이 있는데 그런 부분에서 적절하게 웃음이 터져 나오는 것 같아서 그런 부분도 굉장히 재밌었다고 말씀하십니다. 그 작가님이 희곡 쓰신 거에서 지문하고 희곡 그 대사하고 거의 그대로 다 했고요. 맨 마지막에 사실은 암전이 되면서 총소리가 있었어요. 탕 하고. 그래서 총소리가 있었고, 이제 제가 영국 공연의 리뷰를 보니까 관객들이 이제 질문을 했더라고요. 그 총소리는 뭐 바이올렛이 누굴 쏜 거냐, 아이작을 쏜 거냐, 뭐 누굴 쏜 거냐, 이렇게 질문들이 있었는데 저는 이 질문을 던지는 데 있어서 그 마지막 총소리는 필요 없지 않나 그렇게 생각을 했던 것 같아요. 그럼 이제 질문을 몇 가지 한번 봤는데 주로 작가님한테 부탁드리겠습니다. In the script originally there was a gunshot, but after the press nights we took it out because we thought it was easier to or better to leave it open. So it's an open question, and I like the fact that at the end of this play I still don't even know who's in the right and who's in the wrong, because Isaac could be in the right, but also she's a child, so she doesn't know what she really wants, so you should save her. So I like the fact no gunshot means open, and a gunshot means closed. Yeah. We had it for the first professional performances, and then we cut it. 영국 공연에서도 프레스 투어를 할 때 이제 리허설처럼 진행됐던 공연에서는 그 총소리 마지막에 총소리가 총소리가 이제 마무리가 되는데 그 부분을 원래 넣었다가 원작대로 나중에는 그것을 넣는 것이 불필요할 수도 있겠다는 생각이 있어서 나중에는 그 부분을 삭제했다고 합니다. 한국 공연에서 했던 것처럼. 그리고 총소리가 없다는 것은 마지막 그 엔딩에 열린 결말을 더 상징하는 것이 의미가 될 수 있다고 생각을 해서 그렇게 했다고 합니다. 그럼 작가님한테 질문 하나만 더 드리고 관객들한테 질문 받았으면 좋겠는데, 영국 공연하고 한국 공연하고 그 비슷한 점이랑 다른 점이랑 어떤 것들이 있는지 좀 물어봐 주시죠. The video effects I thought I loved. We didn't use any video in the UK performance, but a lot of people told me that they thought the script was very cinematic. So I think it was a really, really good decision to use the video. Very, very good decision. And that's the biggest change for me, and it's totally merited. I'm trying to think, similarities, I mean, it's difficult to answer that one because it's the same script, so of course there's a lot of similarities. But I suppose the kind of the atmosphere that was created was very foreboding and very kind of ominous, you know. So they got the tone spot on. I thought the tone was absolutely perfect. So the tone of the piece was the same, but the video was slightly different. 가장 큰 차이점은 한국 공연에서는 영상 효과가 사용됐다는 점인데요. 개인적으로는 이것이 굉장히 큰 장점으로 작용했다고 느꼈다고 말씀하십니다. 왜냐하면 이 작품에 대한 리뷰를 봤을 때 영화적인 요소가 많은 작품이라는 이야기가 많았는데 그러한 부분들을 영상 기법을 활용해서 적용해서 표현함으로써 그것이 굉장히 효과적으로 작용했다고 말씀을 하시고요. 비슷한 점이라고 한다면 우선은 스크립트가 같은 스크립트니까 많은 부분에 있어서 그런 부분이 비슷할 거고요. 또 그 작품의 분위기가 거의 비슷하게 잘 어우러져서
연출이 된 것 같다고 말씀하십니다. 암울한 그런 분위기라든지 작품 전체의 톤 같은 것이 영국 공연과 거의 유사하다고 느꼈다고 말씀하십니다. And even though I don't speak Korean, I can tell the actors were phenomenal. So thank you very much to the actors. 무엇보다 언어를 한국어를 모르긴 하지만 배우분들께서 굉장히 연기를 잘 해주셨고 열어내 주셨기 때문에 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 보통은 안 그러는데 저희가 작가 배우들이랑 같이 작가님이 쓰신 그 원작을 한 줄 한 줄 다 보면서 해석을 다 해보면서 이제 준비를 했다고 말씀을 꼭 드려주시죠. Oh, so you read it in English? That's tough. 그 영상을 처음 그 사용을 하고 싶었던 이유는 그 어텀이 이렇게 농장 세트를 가지고 놀잖아요. 근데 그런 것들을 무대에서 했을 때 그게 거리감도 있고 그 아이와 그 어텀이라는 존재와 그 농장 세트 뭐 이런 어떤 것들을 좀 관객들한테 가까이 느끼게끔 하고 싶었던 이제 마음이 있었는데 뭐 작가님이 좀 괜찮다게 보셨다고 하니까 다행입니다. 그럼 관객분들한테 질문을 좀 받을까요? 작가님한테 질문을 좀 해주십시오. 저기 제일 먼저 드셨는데 안경 쓰신. 오늘 뭐 개탄 것 같아요. 지금 이타주의자라는 주제로 연극이 진행돼서 큰 기대를 안 하고 왔는데 연극도 너무 잘 봤고 또 이렇게 이런 토크까지 있어가지고 너무 좋은 것 같습니다. 저는 이제 그 영상을 보면서 그게 그 주인 그 어텀이 된 기분을 느껴지는 거예요. 그러니까 그게 더 몰입의 효과가 있어서 굉장히 좋았고요. 그래서 이제 관객 입장에서 한 말씀 드리고요. 이건 그 작가님에 대한 질문은 아니고 번역하신 분한테 질문 드리는 건데요. 이게 워낙은 그레인 인 더 블러드잖아요. 그럼 직역하면 피와 씨앗은 아닌데 할 때는 이제 이게 된 거잖아요. 그레인 앤드 뭐 블러드가 된 거잖아요. 그러니까 묘한 차이가 있는지, 그리고 지금 대본 쓰신 분도 그렇게 번역된 걸 아시니까 제 입장에서는 그게 뭐 어떤 차이가 있나 그게 좀 궁금합니다. 선생님이 번역을 하신 건 아니고 통역만 지금 하시는데요. 저도 이제 그쵸. 그 시가 그 곡물 속을 흐르고 또 그게 그 곡물 피 속을 흐르는 약간 그런 느낌인데 그거를 한국말로 하기가 되게 어려웠던 것 같아요. 그걸 한국말로 제목을 정하기가 이게 대사면 그렇게 할 수가 있었을 텐데 저도 좀 번역 선생님이 하신 건데 저도 좀 그 부분이 어려웠던 거고요. 작가님한테는 말씀드렸나요? Oh yeah. Similar. I think it's a good translation. Yeah, it's about it's a metaphor and it's literal. And if something you might not have noticed is that Bert is an alcoholic, and he literally has the grain in his blood system. So there's multiple layers to it. But yeah, no, I think that's a great translation. 어차피 원작의 제목도 은유적인 표현으로 쓰인 거고 하기 때문에 큰 무리가 없다고 생각되시고 좋은 번역이라고 생각하신다고 합니다. 좋게 말씀해 주시네요. 또 질문, 여기 모자 쓰신 분이 아까 먼저 드셨는데
네, 안녕하세요. 연출님한테 질문 드리고 싶은데요. 두 가지인데, 하나는 번역극을 연출하시면서 겪은 어려움은 따로 없으신지고요. 두 번째는 무대를 보면서 느끼게 되는 건 되게 지저분함? 결국에는 되게 너저분해지는 무대가 가장 눈에 띄는데요. 이런 너저분함을 통해서 뭔가 의도하신 게 있는지 여쭤보고 싶습니다. 번역극을 사실은 별로 안 해봤어요. 제가 한국 창작극하고 그리고 한국하고 뭐 일본하고 소설가들의 소설을 가지고 작업을 했었고요. 번역 작품은 별로 안 해봤는데 재밌게 잘했고요. 이 공간은 사실 전반적으로는 지금 이제 사실 저희가 이 피를 여기에만 뿌린 게 아니라 저 뒤에도 뿌려봤거든요. 근데 지금 지워지지 않아가지고 오늘 관객들 가시면 저기 다시 이제 칠할 건데 이 공간 전체를 어텀의 어떤 내면의 세계로 생각을 했었어요. 어텀의 내면의 세계로 생각을 하고 어떻게 보면 그 아이의 대단히 많은 아픔을 겪었고 내면이 굉장히 많이 차가워져 있을 거다. 그런 생각에 어떤 어텀의 내면의 공간으로 생각을 했고 그런 것들이 많이 망가진 그런 상태를 관객들한테 좀 보여주고 싶었습니다. 또 다른 질문 있으세요? 저기 무슨 검은 옷 안경 쓰신 선생님. 네, 저 공연 정말 잘 봤고요. 작가님께 질문 드리고 싶은데 이 작품의 어떤 공간적인 배경이 되는 곳이 구체적으로 있으신 건가요? 영감을 받으신 실제 장소나 아니면 실제 어떤 역사적인 사건이 있는지가 궁금합니다. 왜냐하면 어떤 이 윤리적인 딜레마를 풀어내는데 어떤 그 설정으로 충분히 기능을 하고 있는 것 같으면서도 한편으로 이게 상상하기가 저는 더 궁금한 측면이 있었거든요. 이게 정말로 이런 좀 폐쇄적인 그런 마을에서 비교적 최근까지 이런 식으로 사람의 피를 실제로 종교 의식에 썼었는데 그게 문제가 됐었는지, 역사적인 맥락이 있는지 알고 싶습니다. Because it's very like empty space to express like multi-layers. Do you mean the second? That's the character spaces. Yeah. It was important that I found a space to set this in that could be anywhere at any time. So this story could have happened 400 years ago or now. It's kind of a nowhere land. Does that, do you know what? Yeah. So that it travels very well. This play, there's a production in America, possibly next year, which will be more Wild West. So there's many different versions of this, but the space always remains ethereal. Yeah, this is, I mean, paganism is, I suppose, paganism? It's kind of a religion that worships the land and worships nature. And in Scotland, there's a lot of paganism in our past. Do you know the film The Wicker Man? Film The Wicker Man? Does anyone know The Wicker Man, the film? No? Okay. It's kind of like a pagan community where they sacrifice humans to the gods. And so that it is based in reality, but hopefully not now. Yeah. 우선 역사적인 그런 맥락이 있느냐라는 질문에는 그러니까 옛날에 이제 자연 숭배와 같은 그런 것들이 존재했던 시절의 그런 것들을 가져왔고
인간을 신에게 제물로 바치던 그런 역사적 사실들을 모티브로 삼았고요. 하지만 기본적으로 이 장소 세팅에 관련해서는 제일 중요하게 생각했던 부분이 이 연극의 그 장소적 혹은 시간적 배경이 정확하게 이렇게 확정되어 있지는 않다는 점을 강조하고 싶었다고 합니다. 어디서든 또 언제든 일어날 수 있는 일이고 또 그것은 이제 관객의 상상 혹은 연출의 상상에 맡길 수 있는 부분으로 남겨두고 싶었다고 하십니다. 아까 무대 이야기 잠깐 나와서 좀 더 말씀드리면 아까 여기를 그 어텀이라는 그 아이의 내면의 공간으로 이제 생각을 했다고 했었잖아요. 그래서 이제 저기 무대 디자이너 하시는 분하고 이 테이블을 조금 더 이렇게 어텀의 침대 같은 느낌으로 이제 생각도 해보고 좀 위에 올라가고 올려놓기도 하고 했었는데 계속 나와 있으니까 좀 귀신 같아 보이기도 하고 그래가지고 다시 빼고 뭐 그렇게 해서 이제 진행이 됐었고 무대를 결정하고 그다음에 이 무대에 맞게끔 사실은 음악을 만들었어요. 그래가지고 재밌는 과정이었는데 이제 저희가 대본을 보고 연습을 보고 작곡가가 곡을 써서 여기 곡을 쓴 다음에 여기 공간에 와서 이제 이 공간에 맞춰서 음악을 완성하는. 그래서 영상 장면에 그 가사가 들어간 그 세 곡, 한 곡이죠. 그것만 빼고는 나머지는 이제 저희 드라마하고 이 공간하고를 보고 이제 음악을 만든 거고요. 이 연극을 하면서 가장 힘들었던 거는 이 피를 쓰는 거가 가장 힘들었어요. 저거를 이제 저희 한국에서 피를 잘 안 쓰니까 피를 만들고 저걸 닦아내고 하는 과정이 이제 그런 노하우가 별로 없어서 저희가 옷에 튀거나 하면 또 그거에 색소가 들어가 있어서 그걸 빼는 것도 상당히 어렵고 그래서 근데 이번에는 한번 피와 씨앗이니까 피를 한번 꼭 써야겠다 그래가지고 바닥도 좀 잘 닦이는 걸로. 질문을 어떻게 한 두 가지만 더 받을까요? 네, 두 분만 더 받겠습니다. 예. 감사합니다. 오늘 잘 봤고요. 저는 극작가님께 여쭤보고 싶은데요. 이제 공연 자체가 아무래도 삶과 죽음에 대한 수용 부분 문제도 있는 것 같아요. 그런데 이제 인물 대칭이 어떻게 보면은 그 죽음을 수용하는 아이하고 인상 같은 경우는 뭔가 미성숙한 아이 그리고 이제 범죄를 저질렀고 뭔가 사회적으로 격리가 되어 있는 불완전한 인간이라는 느낌이 들고 반대쪽에서 삶을 계속해서 강조하는 이 두 여인 같은 경우에는 자신의 가족을 잃었음에도 불구하고 이걸 수용을 하고 살아가는 뭔가 완벽하지는 않지만 굉장히 이제 사회적으로 봤을 때는 이제 온전한 사람들로 이렇게 표현이 되고 있는데요. 그 부분에서 여기 죽음과 삶이라는 가치 판단이 굉장히 들어가 있는 것이 아닌가. 이제 초반 대화에서는 이렇게 질문을 던지고 싶다, 가치에 대한 질문을 던지고 싶다라고 표현을 하셨는데 그런 삶과 죽음에 대한 어떤 가치가 인물을 통해서 드러나지 죄송해요. 그런 부분이 조금 궁금했거든요. 그러니까 작가님의 이제 삶과 죽음에 대한 인물을 통해서 나타나는 가치 판단 부분 질문하고 있습니다. 어려운 질문. 작가님은 한국이 두 번째 방문이시고 5년 전에 한번 오셨대요. 본인 작품을 한국에서 낭독 공연하는 걸 보시고 저는 이제 두 번째 방문이시고 영국에서는 배우로도 활동하시고 한 살짜리 아이도 있다고. I suppose the main question of the play is it ever all right to steal a body part?
And in Isaac's situation, I think what they did was correct, but I'm not certain of that. And that's what makes me interested in the question. Did that answer the question, Phil? About life? 어려운 질문이지. Well, I suppose each character has a different attitude towards it, and when you're writing multiple characters, I try and write each character as an aspect of me. So, for Violet, for example, she has absolutely no doubt that the right thing to do is to kill him and take his kidney. Whereas Bert is another side of me, which is saying, of course, you never ever take anyone else's property or belongings or body parts without their permission. And both are true. Like both, and that interests me, the fact that I think both sides are true, and that's confusing. 삶과 죽음을 대하는 태도라든지 가치관 같은 것들을 정답이 정해져 있는 것은 아니라고 생각하고 처음에는 작가 자신도 아이작 이런 상황에서 죽는 것이 당연하고 옳은 일이라고 생각을 했다고 하십니다. 하지만 그게 과연 맞는 것인지에 대한 확신이 흔들리는 상황이 이제 왔고, 이렇게 작가 본인 안에도 있는 여러 가지 가치관, 삶과 죽음에 대한 가치관, 옳고 그름에 대한 가치관들에 대한 다양한 측면들이 여러 인물들, 작품 속의 인물들에 투영됐다고 보시면 될 것 같고요. 예를 들어서 바이올렛 같은 경우에는 아이작의 심장을 떼어내서 어텀에게 줘야 한다는 것이 분명히 옳은 일이라고 확신하고 있지 않습니까? 이제 이런 것들만 봐도 이제 인물마다 각기 다른 가치관과 옳고 그름의 그런 기준을 가지고 있는데, 그런 것들이 이제 작가 본인의 그런 여러 가지 생각들이 투영됐다고 합니다. 저는 작업하면서는 소피아하고 이제 바이올렛 같은 경우에는 소피아는 그 이름에서도 알 수도 있듯이 대단히 이성적이고 이성적인 사람으로 생각을 했고, 바이올렛은 어떤 본성, 그리고 또 뭐 우리가 이성과 뭐 육체, 바이올렛 육체, 그래서 바이올렛 한 배우한테 소리를 더 질러라 계속 그러고 뭐 그런 작업 과정들이 있었고요. 저희는 한 2달 동안 3월 첫 주부터 4월 마지막 주까지 2달 동안 연습을 했고, 극장에서 한 주 정도 리허설을 하고 이제 무대를 받았습니다. 마지막으로 질문 하나만 더 받을까요? 질문 있으신가요? 저기 마지막 질문 받겠습니다. 죄송합니다. 잘 봤습니다. 감사합니다. 저는 아이작의 심리를 잘 이해하고 있는지 궁금해가지고 여쭤보려고 하는데, 아이작이 자기 자신의 그런 그 살인 사건 이후에 있었던 자기 자신 삶에 대한 큰 상실을 보상하고자 하는 그런 온전한 삶에 대한 그런 열망이 큰 인물인지, 아니면은 그 딸에 대한 죄책감이나 딸에 대한 사랑, 그 두 가지 중에서 우선순위를 어떤 것으로 정하고 있는지. 마지막 씬을 보면 그 항변을 할 때 더 신장 기부를 하지 않겠다고 항변을 할 때는 자기 삶에 대한 열망이 있는 것으로 보이는데, 사실은 어텀의 부탁 때문에 그렇게 거짓으로 연기를 한 것인지, 그 우선순위가 무엇인지, 아니면은 자기 스스로도 그걸 저울질하면서 계속 갈등 상태에 있는 심약한 상태인지. 작가님이 이 질문 답하시고요.
관객분들한테 하나의 질문을 하고 싶으시다. Well, I think it's both, and the reason that it's a genuine altruistic act is because he doesn't want to be the monster, he doesn't want to be the villain. So if he gives up his kidney, he's a hero, and his mum takes him back into the house, and his life is perfect again, or not perfect, but his life is nice again. But that's what makes it a real sacrifice, because he's going to be seen as a monster for not giving up his kidney. But it's what Autumn wants. 아이작이 느꼈을 심리는 말씀하신 그 두 가지가 다 해당될 것 같다고 말씀을 하시고 혼란스러운 그런 심리였을 거라고 생각을 합니다. 근데 한 가지 중요한 점은 이제 아이작의 행위가 이타주의와 밀접하게 관련이 있지 않은가 그런 생각이 듭니다. 만약에 본인이 정말 신장을 기부하고 기증하고 그랬다면 자신의 남은 삶은 조금 더 괜찮은 삶이 될 수 있고 다른 사람들에게 비난도 받지 않을 텐데 그런 상황을 택하기보다는 어텀의 마지막 씬에서 보면 어텀의 그런 소원을 들어줬다고 해석할 수 있겠는데요. 그런 점에 있어서 과연 진정한 이타주의라는 것은 어떤 것인가, 내가 하는 선의를 공표하고 알리는 것이 과연 선의일 것인가, 아니면 내가 옳다고 생각하고 남이 진짜 원하는 것을 해주는 것이 이타주의에 가까운 것일지에 대해서 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 작가님이 질문. Yeah, I had a question. How shocking or bad was the language that Autumn was? Does that make sense? How was she swearing a lot in this version, or so how shocking did they find the language? 어텀이 12살 소녀인데 극중에서 욕을 많이 하지 않습니까? 그래서 그 어텀이 이제 욕을 하고 거친 언어를 쓰는 거에 있어서 충격적인 정도가 어느 정도로 받아들여지셨는지 궁금해하십니다. 영국의 어린 소녀들은 어떨지 모르겠는데 한국의 어린 소녀들과 비교했을 때 특히 더 충격적이진 않았던 것 같습니다. No. Yeah. That's what I hope so. 그러기를 이게 연출의 딜레마일 것 같은데요. 사실 그 연기하시는 분이 12살로 보이지는 않잖아요. 그렇기 때문에 그 샷 팩터가 좀 줄어들지 않았나. 근데 만약에 좀 정말 아역이 했다든지 그러면 좀 더 쇼킹했을 것 같아요. 그래서 영국에서는 혹시 어떻게 하셨는지도 좀 궁금합니다. 그리고 배우가 몇 살이었는지 궁금하고. 오늘 했던 배우는 대학생인데 23살이거든요. 몇 살의 배우가 했나요? 영국에서? 어텀을? Oh, she was 23, but she looked 50. She looked young. She looked very young. 23살인데 동안이라서 15살 정도로 보이는 배우가 동안으로 보이지 않았다는 건 아닌데 아이가 아니라는 걸 우리가 아니까 그런 거. She doesn't mean that the actor could like Yeah. not Yeah. they know it. Yeah. She's not this Yeah. 그럼 작가님이랑 저랑 한마디씩 하고 마무리를 하는 걸로. 작가님의
관객들한테 한마 뭐 말씀 하나 좀 부탁 아니면 저한테 해도 되고. The last comment. I just still think, I mean, I've been doing this for 10, 15 years, and I just still find it very humbling and very moving that other cultures want to see my work. So I just want to thank you for coming, and I think the way we can progress in society is by talking more. And even though there's a language barrier here, I think that this is the sort of thing that I really love doing. So thank you. 지금 극장 일을 한 지 한 15년 정도가 되어 가는데 이렇게 다른 언어권의 관객들이 제가 쓴 극을 작품을 보러 와주셨다는 점에 대해서 굉장히 감격스럽게 생각하고 앞으로도 이런 기회가 많이 있었으면 좋겠다고 말씀하십니다. 언어 장벽이나 이런 것들은 존재하겠지만 이런 사회적인 문제들 다 이렇게 고민하고 하는 그런 과정을 통해서 앞으로도 이런 기회를 많이 갖고 싶다고 말씀하십니다. 그 의미는 뭐 작품 많이 쓰셨으면 좋겠고요. 또 그 작품들이 한국에서 공연될 수 있으면 좋겠고 또 뭐 연이 닿아서 저도 또 쓰신 작품을 한 번 더 연출할 수 있는 그런 기회가 있다면 좋겠습니다. You can have my next play. 네, 감사합니다.